morning. How are you? All of you had your breakfast? Drank milk? Hope everybody are fine. So let us start our today's class. Before starting the class, we'll update the calendar. Look at the board. What is today's date? Today's date is 9th October. What is today's date? 9th October. If today is 9, what will be tomorrow? 10. What was yesterday? 8. Yesterday was 8, today is 9th and tomorrow will be 10. What is the day today? Friday. If today is Friday, what will be tomorrow? Friday after Saturday. Friday before Thursday. Yesterday was Thursday, today is Friday and tomorrow will be Saturday. Let's revise days of the week and months of the year with spellings. Okay? There are 7 days in a week. Sunday, S-U-N-D-A-Y, Sunday. Monday, M-O-N-D-A-Y, Monday. Tuesday, T-U-E-S-D-A-Y, Tuesday. Wednesday, W-E-D-N-E-S-D-A-Y, Wednesday. Thursday, T-H-U-R-S-D-A-Y, Thursday. Friday, F-R-I-D-A-Y, Friday. Saturday, S-A-T-U-R-D-A-Y, Saturday. Months of the year. There are 12 months in a year. January, J-A-N-U-A-R-Y, January. February, F-E-B-R-U-A-R-Y, February. March, M-A-R-C-H, March. April, A-P-R-I-L, April. May, M-A-Y, May. June, J-U-N-E, June. July, J-U-L-Y, July. August, A-U-G-U-S-T, August. September, S-E-P-T-E-M-B-E-R, September. October, O-C-T-O-B-E-R, October. November, N-O-V-E-M-B-E-R, November. December, D-E-C-E-M-B-E-R, December. Very good. So practice these days of the week and months of the year on slate with spellings you should know. In the next exam I will give this one. Okay? So shall we practice the rhyme once again? Hey diddle diddle, hey diddle diddle, the cat and the fiddle. The cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such fun. The dish ran away with the spoon. Hey diddle diddle, the cat and the fiddle. The cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such fun. The dish ran away with the spoon. Today we learn one more rhyme. Good habits. Brush your teeth. Okay? Brush, brush, brush your teeth. Brush it every day. Brush, brush, brush your teeth. Brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush, brush, brush your teeth. Brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. So early morning brush చేసేటప్పుడు ఈ రైమ్ పాడుకుంటూ బ్రష్ చేయండి. ఓకే? మమ్మీ డాడీకి చెప్పు. Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Today I will tell you one story. Okay? I will tell you one story. What is the story name? The Fox and the Stork. What is the story name? The Fox. Fox and the Stork. And the Stork. What are the two animals here? What are the characters? Fox and Stork. The first animal is fox. It's a wild animal. Okay? Stork. Stork के अंदर name crane. Stork के अंदर name ఏంటంటే crane अंటారు. Okay? Open course book page number 79. See the pictures. This is fox and this is stork. See the stork has a long neck, beak. చూడండి దాని ముక్కు పొడవుగా ఉంది. ఓకే? It has a long beak. స్టాక్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది, ఇలా ఉంది కదా బీక్. సో దాని ఫుట్ ఇలా తీసుకుంటుంది. Okay, long beak. The fox and the stork. This is fox. Look here. This is fox and this is stork.
Okay, the story is once upon a time there lived a very cunning fox. Fox ఎప్పుడు కన్నింగ్. ఓకే, ద ఫాక్స్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే కన్నింగ్, అంటే చాలా నక్క వినేయాలి దానికి. ఓకే, నక్క అని అందుకే అంటారు. ఓకే, అది చాలా కన్నింగ్ ఫిలో అంటే దానికి మోసం ఎక్కువ, అంటే మంచిగా ఉండదు అనమాట. కన్నింగ్ అంటే మోసం చేసే అలవాటు అది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, కన్నింగ్ ఫిలో. వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ దెర్ లివ్డ్ ఎ వెరీ కన్నింగ్ ఫాక్స్. దాని మెంటాలిటీ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది, బట్ దాని ఆలోచనలన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. వెరీ బ్యాడ్ ఫిలో అనమాట, కన్నింగ్ ఫిలో. సో ద ఫాక్స్ ఈజ్ వెరీ కన్నింగ్, మోసం చేసే టైప్ అనమాట కన్నింగ్ అంటే, నాట్ ఏ గుడ్ ఫిలో. ఓకే, వన్ డే ద ఫాక్స్ మెట్ ఏ స్టాక్. ఒకరోజు ఈ ఫాక్స్ వెళ్ళి స్టాక్ని కలిసింది. ఓకే, దీనికి స్టాక్ కనిపించింది. ద ఫాక్స్ మెట్ ఏ స్టాక్. హీ బికేమ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ద స్టాక్. సో ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు ఇద్దరు. ఫాక్స్ వెళ్ళి ఫాక్స్ అండ్ స్టాక్ బికేమ్ ఫ్రెండ్స్. సూన్ హీ ఇన్వైట్ ద స్టాక్ ఫర్ ఏ డిన్నర్. సో ఫాక్స్ వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు కదా. ఫాక్స్ ఏమందంటే స్టాక్, యూ కమ్ టు మై హోమ్ ఫర్ డిన్నర్. భోజనానికి మా ఇంటికి రా అని పిలిచింది. ద స్టాక్ హ్యాపీలీ యాక్సెప్టెడ్ ద ఇన్విటేషన్. సో మన ఫ్రెండ్ మనల్ని ఎవరైనా హౌస్కి రా అని పిలిస్తే మనం ఇన్వైట్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కదా హ్యాపీగా. సో ద స్టాక్ కూడా ఓకే నేను వస్తాను మీ హౌస్కి అని యాక్సెప్ట్ చేసింది. ద ఫాక్స్ ఇన్వైటెడ్ ద స్టాక్ టు హిస్ హోమ్ ఫర్ డిన్నర్. సో ద స్టాక్ ఏం చేసినప్పుడు హ్యాపీగా ఓకే నేను వస్తాను, నువ్వు నన్ను ఇన్వైట్ చేసావు కాబట్టి నేను వస్తాను అని హ్యాపీగా. ద స్టాక్ వెంట్ టు ద ఫాక్స్ హౌస్. ద స్టాక్ ఫాక్స్ హౌస్కి వెళ్ళింది. ద ఫాక్స్ సర్వ్ సమ్ సూప్ ఇన్ ఎ షాలో బౌల్. షాలో అంటే ఇలా తేలికపాటి, లైక్ దిస్. ఫాక్స్ ఏం చేసిందంటే స్టార్కి ఇలాంటి బౌల్లో పెట్టింది. ఓకే, సి ద షాలో బౌల్. ఇలాంటి బౌల్లో ఫాక్స్ ఏం చేసిందంటే షాలో బౌల్లో దానికి డిన్నర్ పెట్టింది. షాలో బౌల్, ఇలా షాలో బౌల్లో డిన్నర్ పెట్టింది. బట్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ బీక్ కదా, దానికి ఇలా ముక్కు పొడవుగా ఉంటుంది. ద ఫాక్స్ సర్వ్ సమ్ సూప్. ద పోర్ స్టాక్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సూప్ విత్ ఇట్స్ లాంగ్ బిల్. దాని బిల్ లాంగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ షాలో దాంట్లోంచి ఎక్కువ సూప్ తీసుకోలేకపోయింది. వెళ్ళిపోయి హోమ్కి ఆకలితో వెళ్ళిపోయింది హౌస్కి. ఫాక్స్ ఇన్వైట్ చేసింది కానీ దానికి ప్రాపర్గా ఫుడ్ పెట్టలేదు. ఏంటంటే దానికి లాంగ్ బీక్ ఉంటుంది కదా, అందువల్ల ఈ షాలో బౌల్లో, ఇలాంటి షాలో బౌల్లో సూప్ వేస్తే ఆ బీక్తో అది తీసుకోలేకపోయింది. ఆకలితో పాపం ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది స్టాక్. The poor stork could not have any soup with its long bill and went home hungry. He understood the mischief of the fox and wanted to teach him a lesson. స్టాక్కి అర్థమైంది ఫాక్స్ కావాలనే చేసింది, ఇలాంటి వేషాలు కావాలనే చేసింది, నేను తినలేను అని చెప్పి అలాంటి బౌల్లో పెట్టింది. సో చాలా కన్నింగ్, దానికి ఒక లెసన్ నేర్పాలి, దానికి ఒక గుణపాఠం నేర్పాలి అనుకుంది స్టాక్. ద నెక్స్ట్ డే స్టాక్ ఇన్వైటెడ్ ద ఫాక్స్. ఫాక్స్ని ఇన్వైట్ చేసింది ఇంటికి. సో ఫాక్స్ నువ్వు రా మా ఇంటికి, నేను నిన్న వచ్చాను కదా మీ ఇంటికి డిన్నర్కి, ఈరోజు మా ఇంటికి రా ఇన్వైట్ చేసింది. ద స్టాక్ సో ఫాక్స్ వచ్చింది వాళ్ళ ఇంటికి. ద స్టాక్ సర్వ్డ్ సూప్ ఇన్ ఎ నారో జార్ విత్ ఎ లాంగ్ నెక్. ఇలాంటి నారో జార్, లాంగ్ నెక్, ఇంకా పొడవుగా అన్నమాట. ఓకే, ఇంచుమించి ఇలాంటి వాటర్ బాటిల్ లాంటి దాంట్లో, ఓకే, లాంగ్ నెక్ ఉన్న జార్లో సూప్ పెట్టింది. అప్పుడు క్రేన్కి ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ స్టాక్కి లాంగ్ నెక్ కాబట్టి క్రేన్ నెక్ ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి క్రేన్ తీసుకోగలదు. ఫాక్స్ మౌత్ వెళ్తుందా ఇందులోకి, వెళ్ళదు కదా. సో ఫాక్స్ తీసుకోలేకపోయింది. సో దెన్ ఫాక్స్ అండర్స్టూడ్. ఫాక్స్కి అప్పుడు అర్థమైందన్నమాట. సో తన్ని పిలిచి నేను హౌస్ దగ్గర ఇలా చేశాను కాబట్టి స్టాక్ ఇలా చేసామని ఒక లెసన్ నేర్చుకుంది. సో మనం ఎవరినైనా మన హౌస్కి అది ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా పిలవాలి, మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకి అన్నీ పెట్టాలి. సో మనసులో వేరే ఉద్దేశం పెట్టుకొని కన్నింగ్ అవి చేస్తూ అలా చేస్తే వీ లెర్న్ ఎ లెసన్, మనం మంచి గుణపాఠం నేర్చుకుంటాం. సో యూ షుడ్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ దట్. యూ షుడ్ బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఆల్. ఓకే, అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లెసన్ యూ లెర్న్. లుక్ హియర్, ద ఫాక్స్ అండ్ ద స్టాక్. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దేర్ లివ్డ్ ఎ వెరీ కన్నింగ్ ఫాక్స్. ఓకే, గుంట నక్క, దాని వేషాలన్నీ కన్నింగ్. Once upon a time there lived a very cunning fox. One day the fox met a stork.
He became friends with the stork. Soon he invited the stork for a dinner. The stork happily accepted the invitation. The stork went to the fox's house. The fox served some soup in a shallow bowl. The poor stork could not have any soup with its long bill and went home hungry. He understood the mischief of the fox and wanted to teach him a lesson. Later, the stork also invited the fox for dinner. The stork served soup in a narrow jar with a long neck. She was able to have the soup very easily with her long bill, but the fox could not. The fox learned a lesson. Okay? That is the story. The story is about these two characters. The first one is fox and the stork, and the second one is stork. Fox is very cunning fellow. So one day it met a stork and it became friends with the stork. The next day, after some few days, the fox invited the stork to come to home for dinner. After the stork came, the fox served some soup in a shallow bowl. So stork ki long neck ఉన్న మూలన ఇందులో ఉన్న సూప్ని ఎక్కువ తీసుకోలేకపోయింది అండ్ వెంట్ హోమ్ హంగ్రీ. స్టార్క్కి ఫాక్స్ అంతా మిస్చీఫ్ చేసింది, కావాలని ఇలా చేసిందని అర్థమయ్యి నెక్స్ట్ టైం ఫాక్స్ని తన హౌస్కి రమ్మని స్టార్క్ ఇలాంటి లాంగ్ నెక్ ఉన్న బౌల్లో జార్లో సూప్ వేసి ఫాక్స్కి పెట్టింది. ఫాక్స్ కుడ్ నాట్ టేక్. సో ద ఫాక్స్ లెర్న్డ్ ఏ లెసన్. ఫాక్స్కి మంచి గుణపాఠం నేర్పించింది. సో ఆల్వేస్ బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ అదర్స్. ఓకే, that is the story today. Okay, all of you enjoyed? Very good. So today's homework, children, today's homework, practice book. Page number 35. Activity book, page number 30. Activity book, page number 30.